ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लगे मेरा। दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया भेड़। दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया भेड़। दीन दयाल परोसे सब परवार चढ़ाया भेड़। दीन दयाल परोसे सब परवार चढ़ाया भेड़। दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया भेड़। दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया सब परवार चढ़ाया भेड़, सब परवार चढ़ाया भेड़। परवार चढ़ाया भेड़, सब परवार चढ़ाया भेड़। सब परवार चढ़ाया भेड़, सब परवार चढ़ाया भेड़। सब परवार चढ़ाया भेड़, परवार चढ़ाया भेड़। सब परवार चढ़ाया भेड़, सब परवार चढ़ाया भेड़। सब परवार चढ़ाया, दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया भेड़। दीन दयाल परोसे 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 तेरे
प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जात सुपावे तो हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी, कहो कबीर पज सारंग पानी, उर्वार पार सब एको दानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल, दीन दयाल, दीन दयाल भरोसे तेरे, 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 दीन दयाल भरोसे तेरे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे बोलो, सारे जपो अखां बंद करके। वाहिगुरु 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 Thank you.
तेरा नाम दुल्हा बेड़ी, तेरा नाम दुल्हा बेड़ी, चढ़ के पार लगना। तेरा नाम दुल्हा बेड़ी, चढ़ के पार लगना जी। तेरा नाम, ओ तेरा नाम दुल्हा बेड़ी, चढ़ के पार लगना। तेरा नाम दुल्हा बेड़ी, चढ़ के पार लगना। तेरा नाम दुल्हा बेड़ी, तेरा नाम दुल्हा बेड़ी, चढ़ के पार लगना। तेरा नाम दुल्हा बेड़ी, चढ़ के पार लगना, चढ़ के पार लगना, पार लगना, चढ़ के पार लगना, पार लगना, चढ़ के पार लगना, चढ़ के पार लगना, चढ़ के पार
सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी रसना पवित्र करो सतगुरु जी की बख्शिश दोहराओ प्यार नाल फतेह बुलाओ कोई रसना वांझी ना रवे एक बारी सारे बुलंद आवाज में आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने किरपा की है धनौरी नाल ही पिंड धनौरा उन्हां दा भी सहयोग होर भी नगरां दा सारियां दा जो नगर निवासी संगतां ने उपराला कीता है लाहा सारे ही ले रहे हैं। आपां महाराज साहब सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच बैठ के हाजरियां कर रहे हैं। सो काफ़ी समय तो आप जी ने जथे तो कथा कीर्तन सुनिया आनंद माणिया रहिंदा समा सफल बनाउणा है तद ही पूरा पूरा लाहा है अगर मन बिरतियां नूं एकाग्र करके बैठा जाएगा तां ही साडा गाविया सुनिया थाएं पैना है। समय नूं सफल बनाइए टाइम पास ते पशु पंछी भी कर लैंदे ने समय नूं सफल बनाउण वाले सूरमे ने गुरसिख ने गुरमुख ने जिहड़े समय नूं सफल करदे ने। महापुरख संत महाराज अतर सिंह जी मस्तवाणा साहिब वाले ट्रेन विच सफर कर रहे सन। सामने कुछ बच्चे ताश खेडदे सन ट्रेन विच ही। कई हुंदे ने ना भी वेले आ गड्डी च बैठने कोई मैगजीन रख लो पढ़ते जावांगे या ट्रेन दे सफर विच लंबा सफर है कुछ ना कुछ इदां टाइम पास करन लई। महापुरख जदों ट्रेन च बैठे उन्होंने बहन सार समाधि ला ली सीट ते बैठिया नहीं अखां बंद कर लियां। ट्रेन की टक टक नाल ही सुरत जुड़ गई सिमरन शुरू हो गया। वेख्या थोड़े चिर बाद नेत्र खोले सामने ताश खेडण लग पे जेड़े चार आदमी बैठे। महापुरखा ने सोचा रोकीए कहीए इन्हां नूं पर फिर चुप कर गए नहीं बोले। नेत्र बंद कर ले 2 घंटे लंघ गए फिर अखां खोलियां फिर उवें ही खेड रहे। फिर नेत्र बंद कर ले कहण लगे नहीं आख्या। तीजी वारी नेत्र खोले हुण वेखो 4 घंटे उन्हां नूं ताश खेडदियां नूं हो गए। फिर महाराज बोले कहंदे भाई ये की कर रहे हो? कहंदे जी ताश खेडने आ। कहंदे क्यों खेडदे हो? कहंदे टाइम पास करन लई। महापुरख आखन लगे सिरां ते दस्तारां भी ने मुख ते दाड़े भी ने वो टाइम ते पास पशु पंछी भी करी जांदे। जिन्ने बंदे ट्रेन च जा रहे ने समा ते सारियां दा पास हो जाना है। तुसी गुरसिख हो टाइम पास करने वाला सिख कादा है? समय नूं सफल बनाने वाला गुरसिख हुंदा है। टाइम पास ते पशु पंछी भी कर जांदे ने यही कुछ करना है। पशुआं च ते साडे च की फर्क है? टाइम ते उन्होंने भी पास कर ही लेना हुंदा। उस वेले महापुरख आखन लगे समय नूं सफल बनाओ। उन्हां दे बचनां विच पावर सी। हुण असीं जे किसी नूं आखी ते अगला लड़ पेगा तुसीं कौन हो कहण वाले। पर जिहड़े कह रहे सन वो खुद भी ते 4 घंटे चौंकड़ा मार के बैठे उन्होंने भी वेख्या सी। उन्हां नूं पता सी जे कह रहे ने ना ते खुद भी बैठे हुए सन इन्ने चिर तो। वो कोल ताश खेडदे रहे वो महापुरख चौंकड़ा मार के बैठे रहे ते उस वेले वो हिम्मत ही नहीं पई अगों असीं कुछ बोल सकीए। चुप कर गए। कहंदे जी दसो महाराज समा सफल किवें करिए? कहंदे भाई भजन करो सिमरन करो ये तुहाडा सफर सफर ना रह जाएगा ये सफर भी यात्रा बन जाएगा। असीं जा रहे हैं हेमकुंड साहब रस्ते विच पुठियां सीधियां टेपां चलदियां गईयां हसदे गए कदे इधर दी तोर लई गल कदे उधर दी तोर लई ते साडा की ख्याल है वो यात्रा है? नहीं जिदन लिखिया जाना अगे उत्थे ते सफर ही लिखिया जाना भी सफर ही कीता है। जा अमृतसर रहा गल्लां ही करदा गया सारे ते जा ते तू वैसे रहा अपने काम लुधियाने जा रहा है पटियाले जा रहा है चंडीगढ़ जा रहा है। रस्ते च जांदे बाणी दी टेप सुनदा गया जां बाणी पढ़दा गया वो सफर नहीं लिखिया जांदा वो यात्रा हो जांदी। ते नाले जेड़ा भी काम करिए उहदे विच भी बरकत पैंदी। वेखो
ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਕਦੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਵੀ 5 ਵੱਜ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਕੰਠ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ, ਜੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਵੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ। ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪੱਲੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਕੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਛੱਪਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਪਰੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਨਾ ਜਾਗ ਪੈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੱਪਰੀ ਉੱਥੇ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਛੱਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਹ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਨਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪੱਕੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਸੁਨਾਮ ਦੇ, ਹੋਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਚ ਲੰਘਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਮਨ ਹੈ ਬਹੁਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਬਧੌਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਆ ਜੋੜੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਠਾਠ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਵਰਗੇ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਚ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬਈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬਸ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਜਾਂ ਬੋਰੀ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਗਨ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਚੱਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਕੜ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਧੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਰਾੜੇ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਛੱਪਰ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਢੱਕੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਸੀ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਰੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੋਹਣੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਪਵਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਲੈ। ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਬਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ? ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ, ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਸੰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ। ਗੁੱਡੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੁੰਦਰ ਸਿਆ, ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿੰਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ ਇੰਨੀ ਚੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ। ਜੇ ਡੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾ ਲੋਗੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਡੋਰ ਹੈ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਜਾਏ। ਹੈ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਡੋਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੂੰ, ਲਿਆ 10 ਕੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ 10 150 ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਭਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਲੈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਅਕਾਲੀ ਇਦਾਂ ਖਾ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਆ ਵਾਟੀ ਆ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੈਟਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਦੱਸ ਸਿੱਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਨੇ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਉਹ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਜਸ ਦੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਹਰ ਜਸ ਗਾ। ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ।
ते फरीदा चार गवाया, हंड के चार गवाया, सम चार पैर सौ के लंघ जाते आ, चार पैर कम कर करदे आंदे खांदे पींदे आंदे लंघ जाते आ। लेखा रब मगेसिया तू आ हो के रे कम कहंदे एक दिन हिसाब किताब होएगा। जदों मन शुद्ध हो जाए फिर रब रब नहीं, रब 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 फिर उल्टा भगत नूं याद करन लग पैंदा। सिख गुरु नूं याद नहीं करता, सगों गुरु सिख नूं याद करन लग पैंदा जदों मन शुद्ध हो जाए। अमृतसर जिले दे विच कपूरथले च बटाला नगर पैंदा है, बाबा बकाले कोल। बाबा बकाला जिहड़ा 9वें पातशाह दा स्थान, जिथे उन्हां 26 साल 9 महीने 13 दिन भजन कीता बह के। उत्थे नगर है बटाला, असी उत्थे दीवान भी लाए है 2 वारी। उत्थे सारा नगर किसे समय मनमुखां दा सी, सारा नगर। सतगुरु जी दे सिद्धांतां ते चलण वाला एक भी मैंबर नहीं सी उत्थे। है अमृतसर दे नेड़े ही पैंदा। उस नगर विच अज एक डोला आया, एक बीबी विआही आई, गुरसिख घराने नाल संबंधित सी। वो बच्ची भजन करन वाली सी। हुण पता नहीं सी मनमुखां दे घर विच विआही गई। वो आके हैरान होई भी ते सारे ही मनमतीए ने, की कीता जाए, एक भी नहीं जुड़िया होया। पर उन्हें अपना नेम नहीं छड्डिया। सवेरे उठी फिर कई बार पुछ ली तो भैन जी तुसी ते नहीं खांदे? नहीं, बनाउणा पैंदा है, खांदे ते नहीं। चलो बनाउणा ते मजबूरी है, फिर करिए की? नहीं बाबा जी बनांदी आ, पर हुण वखरी सब्जी किहड़ा बनाए, तरी तरी ले लैनी कल्ली।